Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have completed the DNA packaging in prokaryotic cell and eukaryotic cell. And also we have completed the point that is the different functions which are played by the DNA. Heterocatalytic function and autocatalytic function. What is the difference between that? When DNA is responsible for the production of other molecules than DNA. That means it is responsible for production of RNA and protein. Then the function of DNA is known as a heterocatalytic function. And when the DNA is producing duplicate copy of itself, then it is known as a autocatalytic function. Okay. Now, in today's lecture, we are going to see autocatalytic function of the DNA, that is the DNA replication. The process of the DNA replication we have to see in the detail in this lecture. So let us start here. Process of DNA replication. Here, the process by which DNA duplicates and it is producing its copy. It is called as a replication. And in eukaryotic organism, this replication of DNA takes place only once in the cell cycle. The cell cycle, details about the cell cycle, you have studied in the 11th standard. Cell cycle is showing two phases, interphase and M phase. In that G1 phase, S phase, G2 phase and M phase, that points you have studied in the detail. In that, in S phase, that is synthetic phase, replication of DNA is taking place. And here, only once DNA shows replication in this cell cycle, that point is also important. And this DNA replication is occurring in the S phase of the interphase in the cell cycle. Interphase stage मध्ये S phase मध्ये DNA replication आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. This really replication process, it is also known as a semi-conservative mode of replication. So here DNA replicates through semi-conservative mode of replication. Why it is called as a semi-conservative mode? Because when the DNA produces its copy, in that newly formed DNA molecule, one strand is from the parent and one strand is newly formed. And therefore 50% DNA strand is from the parent side and 50% DNA is newly formed, and hence the method here is known as the semi-conservative mode of replication. So here it is called as a semi-conservative because the newly formed double-stranded DNA molecule have one old strand and one new strand. म्हणजे जो काही नवीन DNA molecule तयार झालेला असेल त्याच्यामध्ये एक जुना आणि एक नवीन स्ट्रँड तयार होतो, म्हणून त्याला सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ DNA replication असं म्हणलेलं आहे. And here the model of this semi-conservative replication, it is proposed by Watson and Crick on the basis of anti-parallel and complementary nature of DNA strands. So the DNA double helix model was given by the Watson and Crick, and this Watson and Crick is also here proposing the model of the semi-conservative nature of replication of the DNA, and it is based on the anti-parallel and complementary nature of the DNA strand. म्हणजे वॅटसन आणि क्रिक यांनीच काय केलेलं आहे, सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशनचं मॉडेल जे आहे ते प्रपोज केलेलं आहे. आणि ते कशावरती बेस्ड आहे तर अँटी पॅरलल and complementary nature of DNA strand. Okay, this is the introductory part related to the process of DNA replication. Now the next point here we have to see the process of semi-conservative replication is showing different steps, and here one by one the steps we have to see. First, the first step here, it is known as the activation of nucleotides. Second step, that is point of origin or initiation point. Then third point, that is unwinding of DNA molecule. Fourth, replicating fork. Fifth, synthesis of new strands. Sixth, leading and lagging strand. Seventh, formation of daughter DNA molecules. So in this way, there are different 7 steps which are involved in the process of semi-conservative replication of DNA. Let us see again these steps. The first here, activation of nucleotides. Second, point of origin or initiation point. Third, unwinding of DNA molecule. Fourth, replicating fork. Synthesis of new strands. Leading and lagging strand. Formation of daughter DNA molecules. In this way, with the help of these 7 steps, the DNA molecule is getting replicated to form daughter DNA molecule. Let us see the process in the detail.
of this semi-conservative replication of DNA. So first here, the first step, activation of nucleotides. Here, what happens? There are 4 types of nucleotides which we can observe in the DNA are DAMP, DGMP, DCTP, and DTMP. So the long form of this DAMP is deoxyribose adenine monophosphate. DGMP means deoxyribose guanine monophosphate. DCTP means deoxyribose cytosine monophosphate, and DTMP means deoxyribose thymine monophosphate. As we have seen the structure of DNA molecule in previous some lectures, the DNA particularly is made up of nucleotides. 4 types of nucleotides are there: adenine nucleotide, guanine nucleotide, thymine nucleotide, and cytosine nucleotide. All these 4 nucleotides are joined together to form the structure of DNA molecule, and hence here, during the replication of DNA, what happens? The 4 type of nucleotides of DNA, that is a DAMP, DGMP, DCTP, and DTMP, these are present in the nucleoplasm. In the nucleus, cytoplasm is there, and that cytoplasm of nucleus, it is known as the nucleoplasm. And in a nucleoplasm, here these 4 types of nucleotides are present: deoxyribose adenine monophosphate, deoxyribose guanine monophosphate, deoxyribose cytosine monophosphate, and deoxyribose thymine monophosphate. Okay, and what happens here? These monophosphates or these nucleotides which are in the monophosphate condition are activated with the help of ATP in presence of enzyme phosphorylase, and there is a formation of deoxyribonucleotide triphosphates, that is DATP, DGTP, DCTP, and DTTP. म्हणजे मोनोफॉस्फेट जे होते त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं जातं? ट्रायफॉस्फेट मध्ये केलं जातं. मोनोफॉस्फेट म्हणजे काय? सिंगल फॉस्फेट ग्रुप असतो, आणि त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हेशन होतं त्या मोनोफॉस्फेटचं विथ द हेल्प ऑफ ATP in presence of enzyme phosphorylase, and there is a addition of 2 phosphate groups in each nucleotide, and there is formation of deoxyribose adenine triphosphate, deoxyribose guanine triphosphate, deoxyribose cytosine triphosphate, and deoxyribose thymine triphosphate. म्हणजे जे वरती adenine monophosphate होतं त्याचं कन्व्हर्जन adenine triphosphate मध्ये झालं. GMP गुआनिन मोनोफॉस्फेट होतं त्याचं कन्व्हर्जन गुआनिन ट्रायफॉस्फेट मध्ये झालं. CTP सायटोसिन मोनोफॉस्फेट होतं त्याचं कन्व्हर्जन, सॉरी इथं CMP पाहिजे बरं का, करेक्शन करायची परत तुम्ही नोट लिहिताना, इथं DCMP पाहिजे. सायटोसिन मोनोफॉस्फेट आहे ना, T आलेला आहे इथे M करायचंय सर्वांनी, ठीक आहे. तर CMP चं कन्व्हर्जन CTP मध्ये होईल आणि TMP चं कन्व्हर्जन TTP मध्ये होईल. या पद्धतीनं ह्या सर्व न्यूक्लिओटाइड्सचं काय केलं जातं? फॉस्फोरायलेशन केलं जातं. याच प्रोसेसला फॉस्फोरायलेशन असं म्हणलं जातं. ऍडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज द फॉस्फोरायलेशन in photosynthesis and respiration topic in 11th standard. Already you have studied this reaction, that is phosphorylation. Addition of phosphate group here known as a phosphorylation. इथं काय होतं? DAMP adenine monophosphate मध्ये ATP मधून 2 फॉस्फेट ग्रुप ऍड होतात, त्याचं कन्व्हर्जन DATP मध्ये होतं, म्हणजेच डिऑक्सिरायबोज ऍडेनाइन ट्रायफॉस्फेट. या पद्धतीनं फर्स्ट स्टेप मध्ये न्यूक्लिओटाइड्सचं काय केलं जातं? ऍक्टिव्हेशन केलं जातं. मोनोफॉस्फेट कंडिशन मध्ये असणारे जे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत त्याचं कन्व्हर्जन हे ट्रायफॉस्फेटच्या न्यूक्लिओटाइडच्या कंडिशन मध्ये बदल झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ड्युरिंग द DNA replication. Okay, now the next step here, second step, that is known as the point of origin or initiation point. Here in the DNA there is a specific point where the replication is starting, and that specific point, it is known as the O or origin, and termination point is there which is known as the point T. त्या DNA मोलेक्युल मध्ये कुठं नेमकं रेप्लिकेशन स्टार्ट झालं पाहिजे तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन तिथं असतो. स्पेसिफिक पॉइंट O किंवा ओरिजिन म्हणलेलं आहे. त्याचबरोबर टर्मिनेशन कुठं झालं पाहिजे, कुठं रेप्लिकेशन थांबलं पाहिजे त्याचा एक पॉइंट असतो, त्याला पॉइंट T म्हणलेला आहे. ओके, अँड हिअर the unit of DNA in which replication occurs, it is called as a replicon. DNA molecule, as we have seen in previous 2 lectures, DNA length, that is 2.2 meter length of the DNA we can see, but whole DNA is not getting replicated at a time.
एका वेळेला पूर्णच्या पूर्ण 2.2 मीटर लांबीच्या डीएनएचं रेप्लिकेशन होत नाही. काही भागांचं त्याच्यामध्ये रेप्लिकेशन होत असतं. त्यामध्ये युनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन ऑकर्स दॅट युनिट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकॉन. ज्या भागामध्ये रेप्लिकेशन होणार आहे डीएनएच्या त्या युनिटला, त्या भागाला काय म्हणलं जातं, रेप्लिकॉन म्हणलं जातं. अँड हिअर इन प्रोकॅरियोटिक सेल अँड युकॅरियोटिक सेल देर इज अ डिफरन्स in this replication process or the number of replicon that we have to see here. In prokaryotes only one replicon is there. In prokaryotic cell the DNA is showing only one replicon. फक्त एकच रेप्लिकॉन आहे, म्हणजे एकाच ठिकाणी फक्त डीएनए चं रेप्लिकेशन होतं. Let us see here in the diagram. So here you can see this is the prokaryotic nucleoid. इथे डीएनए न्यूक्लियॉइडच्या फॉर्म मध्ये असतो आणि इथे तुम्ही बघू शकताय की एकच पॉइंट आहे बघा, ORI म्हणजे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन म्हणलेलं आहे. सो हिअर यू कॅन सी द रेप्लिकेशन ओरिजिन ओनली वन पॉइंट इज देअर वेअर द प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड अँड हिअर इन दिस वे रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस अँड देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क. अख्ख्या ह्या डीएनएच्या राऊंड सर्क्युलर स्ट्रक्चर मध्ये फक्त एकाच ठिकाणी आपल्याला रेप्लिकेशन झालेलं बघायला मिळतं. म्हणून आपण म्हणलेलं आहे की प्रोकॅरियोटिक सेल is showing only one replicon, while in eukaryotic cell we can observe there are several replicons. In eukaryotic cell more than 2 or more than 3 number of replicons we can observe. So let us see also, this is in the diagram. This is the eukaryotic DNA, this is the eukaryotic structure. You can see this is the elongated DNA double stranded structure, and here multiple origin of the replication we can see. You can see this is the first replicon or origin, this is the second origin and this is the third origin. जे युकॅरियोटिक सेल मध्ये जर आपण बघितलं तर डीएनए हा एकदम इलॉंगेटेड आहे बघा, आणि ह्या इलॉंगेटेड डीएनए मध्ये 3 ठिकाणी तुम्हाला काय बघायला मिळतात, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आणि 3 ठिकाणी तुम्हाला इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन झालेलं बघायला मिळतं. हा तुमचा ओरिजिनल डीएनए पूर्ण ब्ल्यू कलरने दाखवलेला आहे, आणि हा नवीन तयार झालेला डीएनए डॉटर मोलेक्युल इकडे एक आहे, इकडे एक आहे. इथे सुद्धा नवीन डीएनए डॉटर मोलेक्युल आहे, इकडे पण नवीन डीएनए डॉटर मोलेक्युल आहे, इकडे पण आहे आणि इकडे पण आहे. जे या पद्धतीने तुम्ही बघितलं तर रेप्लिकेशन फोर्क हा पुढे पुढे सरकत जातो, आणि हे नवीन डीएनए डॉटर मोलेक्युल इथं पण तयार झाले, इथं पण तयार झाले, इथं पण तयार झाले. असे एका वेळेला अनेक ठिकाणी रेप्लिकेशन होऊन अनेक डीएनए डॉटर मोलेक्युल्स आपल्याला तयार झालेले बघायला मिळतात. हे युकॅरियोटिक सेल मध्ये आहे. मेनी रेप्लिकॉन्स वी कॅन ऑब्झर्व in the eukaryotic cell. This is the difference in between prokaryotic cell replication and eukaryotic cell DNA replication. Okay. Now, next here what happens? Here at the point O, enzyme endonuclease nicks one strands of the DNA temporarily. जिथं तुम्हाला ओरिजिन हा बघायला मिळतो, या डायग्राम मध्ये तुम्ही दोघे बघू शकताय की पॉइंट ऑफ ओरिजिन आहे. तर इथं तुम्हाला हा जो एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम आहे तो इथे दाखवलेला आहे या पद्धतीनं. हा काय करतो, वन ऑफ द स्ट्रँड ऑफ डीएनए निक करतो, म्हणजे एक स्ट्रँडचा डीएनएचा जो आहे तो तोडतो मध्ये स्थित. अँड हिअर द निक ऑकर्स इन द शुगर फॉस्फेट बॅकबोन ऑर द फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. हा जो एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम आहे हा कुणावरती ऍक्ट होतो, तर शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड आहे बॅकबोन किंवा त्याला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड म्हणलं जातं, जो आपण डीएनएच्या स्ट्रक्चर मध्ये बघितलेला होता. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड जो आहे तो 2 न्यूक्लियोटाइडच्या मध्ये असतो, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड त्याला म्हणलं जातं. तर त्या बॉन्डला ब्रेक करण्यासाठी एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम हे इथं ऍक्ट होताना बघायला मिळतं, आणि इथून डीएनए रेप्लिकेशनची प्रोसेस आपल्याला स्टार्ट झालेली बघायला मिळते. हा सेकंड स्टेप आहे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन. ओके. नाउ द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस डीएनए रेप्लिकेशन, दॅट इज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मोलेक्युल. ज्या वेळेला डीएनएचं रेप्लिकेशन होणार आहे, डीएनएचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे, डबल हेलिक्स मॉडेल आहे. 2 डीएनएचे स्टँड एकमेकावरती गुंडाळलेले असतात, आणि ते जे गुंडाळलेले स्टँड आहेत, वाइंड झालेले जे स्टँड आहेत, त्याचं अनवाइंडिंग होणं गरजेचं आहे. हे तिसऱ्या स्टेप मध्ये घडतं इथं. नाउ द एन्झाईम डीएनए हेलिकेज ऑपरेट्स बाय ब्रेकिंग वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ ओ म्हणलेलं आहे. म्हणजे जिथं पॉइंट ऑफ ओरिजिन आहे किंवा रेप्लिकॉन आहे त्या ठिकाणी डीएनए हेलिकेज एन्झाईमची ऍक्शन होते, अँड देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स विच आर प्रेझेंट बिटवीन दी नायट्रोजन पेसेस. Adenine pairs with thymine and cytosine pairs with guanine.
ऍडेनिन आणि थायमिन मध्ये डबल हायड्रोजन बॉन्ड असतो, सायटोसिन आणि ग्वानिन मध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असतो. तर ह्या एन्झाईम डीएनए हेलिकेज मुळे काय होतं, ते हायड्रोजन बॉन्ड जे आहेत ते ब्रेक केले जातात at the point of origin near the vicinity of O, and here the strands are getting separated from each other and they are showing unwinding. आणि ज्या ठिकाणी ते ब्रेक झालेले आहेत डीएनए मध्ये असणारे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत नायट्रोजन बेसिस मधले, त्या ब्रेक झाल्यामुळे दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात, अनवाइंडिंग तिथं होतं. and this unwinding is bidirectional and continues as y shaped replication fork. आणि दोन्हीही दिशेला आपल्याला ते अनवाइंडिंग झालेलं बघायला मिळतं आणि त्यामुळे कंटिन्युअसली आपल्याला तिथं वाय शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क तयार झालेलं बघायला मिळतं. सो लेट अस सी हियर इन द डायग्राम. So you can see here, this is the structure of DNA molecule. This is the one strand which is running from 3' to 5'. Another strand which is running from 5' to 3'. इथं तुम्ही हा एक स्ट्रँड बघू शकता, इकडे हा स्ट्रँड बघू शकताय. ज्या वेळेला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होतो त्यावेळेला हेलिकेज एन्झाईम तिथे ऍक्ट होतो आणि हा हेलिकेज ह्या नायट्रोजन बेसिस मधले जे बॉन्ड्स आहेत, जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत, ते हायड्रोजन बॉन्ड काय करतात, ब्रेक करतात आणि त्यामुळं हा स्ट्रँड एका बाजूला जातो, हा स्ट्रँड एका बाजूला जातो, दोन्हीही स्ट्रँड एकमेकांपासून सेपरेट होतात. अँड ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ दिस डीएनए स्ट्रँड, अनवाइंडिंग ऑफ दिस डीएनए स्ट्रँड, वाय शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क इज फॉर्म्ड. बघा इथं वाय शेप हा अशा पद्धतीने आपल्याला वाय शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क इथे तयार झालेला बघायला मिळतो. दिस स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन इट इज नोन एज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मोलिक्यूल. या पद्धतीनं अनवाइंडिंग जे आहे डीएनए मोलिक्यूलचं ते आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. ओके, दिस इज द थर्ड स्टेप. नाउ द फोर्थ स्टेप, each separated strand acts as a template. So during the replication and when the strands are getting separated from each other, at that time both these strands which are separated from each other, हा इकडच्या बाजूला गेलाय, हा इकडच्या बाजूला गेलाय, both these strands are acting as a template, means the complementary base pairing is taking place during this replication process around this each template strand. So here these two separated strands are prevented from recoiling or rejoining by SSBP, that is single strand binding proteins. आता ज्या वेळेला हे दोन स्ट्रँड एकमेकांपासून लांब जातात त्यावेळेला ते काय होऊ शकतात, काही वेळेला जवळ पण येऊ शकतात, पुन्हा त्यांच्यामध्ये कॉइलिंग होऊ शकतं. कारण डीएनए डबल हेलिक्स मॉडेल असल्यामुळे जास्त काळ हे स्ट्रँड एकमेकांपासून लांब राहू शकत नाहीत. त्यामुळं ज्या वेळेला ते सेपरेट केले जातात त्यावेळेला लगेच तिथं काय येतात, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन्स तिथं ऑपरेट होतात. अँड दीज सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रिव्हेंटिंग दीज टू सेपरेटेड स्ट्रँड्स फ्रॉम रिकॉइलिंग ऑर रिजॉईनिंग. म्हणजे हे सेपरेट झालेले स्ट्रँड पुन्हा रिकॉइल होऊ नयेत, रिजॉईन होऊ नयेत म्हणून तिथं अजून एक प्रोटीन सिक्रेट केलं जातं किंवा ते प्रोटीनची ऍक्शन तिथं बघायला मिळते. दिस प्रोटीन इज नोन एज SSBP, single strand binding proteins. Okay, and these single strand protein binding proteins remain attached to both the separated strand so as to facilitate the synthesis of new polynucleotide strands. So these single strand binding proteins are remain attached to the separated strands till the new polynucleotide strands is formed. म्हणजे जोपर्यंत नवीन polynucleotide strand तयार होत नाही तोपर्यंत सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन हे त्यालाच अटॅच असलेले आपल्याला बघायला मिळते. सो लेट अस सी इन द डायग्राम व्हेअर द सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर रिमेन अटॅच्ड. सो हियर यू कॅन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डबल स्ट्रँडेड डीएनए मोलिक्यूल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन. द वाय shaped replication fork, we can see the one strand is here separated and another strand is separated here. And this particularly region, when separation of these strands taking place, at that time this single stranded binding protein, तो बघू शकताय तुम्ही, this single strand binding protein is bind to this separated strand, and due to this these two strands are never recoil or never rejoin. जे हे दोन सेपरेट झालेले स्ट्रँड पुन्हा एकत्र येत नाहीत किंवा ते पुन्हा एकत्र येऊ नयेत म्हणूनच इथं सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो आहे तो अटॅच झालेला बघायला मिळतो. हे तिसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला बघायला मिळेल की सेपरेशन ऑफ स्ट्रँड्स अँड अनवाइंडिंग ऑफ दी स्ट्रँड्स.
takes place. Okay, so this is the third step. Now the fourth step we have to see here, replicating fork. So here the point formed due to unwinding and separation of two strands appear like Y-shaped fork, and this fork is also known as a replicating fork or replication fork. So where the unwinding is taking place, the two strands are getting separated from each other. It is forming a Y-shaped fork, and that fork is known as a replicating fork or replication fork. And here the unwinding of strands imposes a strain which is relieved by सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम. आता ज्या वेळेला अनवाइंडिंग होणार आहे स्ट्रँड्स, त्यावेळेला ह्या अनवाइंडिंग मुळे त्या डीएनएच्या स्ट्रँड वरती स्ट्रेन येणार आहे, म्हणजे काही टेन्शन आपण म्हणूया किंवा काही प्रमाणामध्ये प्रेशर येणार आहे. कारण डीएनए ऍक्च्युली डबल हेलिक्स मॉडेल मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो, आणि ज्या वेळेला ते दोन स्ट्रँड एकमेकांपासून सेपरेट होणार आहे त्यावेळेला त्या तिथं अनबाइंडिंग झालेल्या स्ट्रँड वरती काही प्रमाणामध्ये स्ट्रेन तयार होणार आहे, आणि तो स्ट्रेन रिलीज करण्यासाठी, तो स्ट्रेन रिलीफ करण्यासाठी तिथं अजून एक एन्झाईम ऍक्ट होतो, त्याला सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम म्हणलेला आहे. म्हणजे पुन्हा हेलिक्स होऊ नये, पुन्हा कॉइलिंग होऊ नये म्हणून तिथं सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन तर असतातच, पण इन ऍडिशन टू दॅट सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन्स, हिअर that strain is relieved by super helix relaxing enzyme. That point also you have to remember. Okay, now let us see in the diagram the replication fork. So here you can observe the double stranded DNA molecule, and when there is a formation of this replication fork, you can see here this is the Y shaped replication fork, observe, and here these separated strands are showing strain which is relieved by the super helix relaxing enzyme. This point is important. Okay, so this is the fourth point during the replication process. Now the fifth point here we have to see how the synthesis of new strands is taking place during the replication. So here each separated strand acts as a template for the synthesis of new complementary strand. So जो separate झालेला strand आहे त्याला template strand म्हणलेला आहे, which is responsible for synthesis of new complementary strand. And here it begins with the help of a small RNA molecule which is known as a RNA primer. तर ज्या वेळेला हे दोन स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत त्यावेळेला हा एक टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काम करेल, हा एक टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काम करेल. तर ह्या टेम्पलेट स्ट्रँडला कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असणार जो न्यूक्लिओटाइडचा बेस सिक्वेन्स आहे तो आपल्याला तिथं अटॅच झालेला बघायला मिळेल. सो here just a minute. Take a minute. Okay, so here you can see it begins with the help of a small RNA molecule called as the RNA primer. ज्या वेळेला हे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड तयार होतं त्यावेळेला ही प्रोसेस स्टार्ट होण्यासाठी एक RNA मोलेक्युलची मदत तिथे घेतली जाते, and this smaller RNA molecule is known as a RNA primer. Means here RNA primer is actually molecule which is taking part in the synthesis of new strands. From RNA primer the new DNA strands synthesis is taking place. So here this RNA primer get associated with the 3' end of the template strand and attracts complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm. ही सगळी जी प्रोसेस आहे ही कुठं घडणार आहे, न्यूक्लियस मध्ये घडणार आहे. न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लिओप्लाझम असणार आहे. न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये सगळे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत. मग अशी आपण पहिली स्टेप बघितली, ऍडेनाइन ट्रायफॉस्फेट, ग्वानिन ट्रायफॉस्फेट, सायटोसिन ट्रायफॉस्फेट आणि हे थायमिन ट्रायफॉस्फेट. डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिओटाइड्स जे आहेत ते न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये असणार आहेत. ज्या वेळेला हा आरएनए प्रायमर 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रँडला अटॅच होतो त्यावेळेला हा आरएनए प्रायमर काय करतो, कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड्स विच आर प्रेझेंट इन द सराउंडिंग न्यूक्लिओप्लाझम आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दिस आरएनए प्रायमर. हा आरएनए प्रायमर त्या सर्वांना अट्रॅक्ट करण्याचं काम करतो, अँड these nucleotide molecules bind to the complementary nucleotides on the template strand by forming hydrogen bonds, that is A double bond T or T double bond A, and guanine triple bond C or cytosine triple bond G. या पद्धतीने आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग झालेलं बघायला मिळतं.
ऍडेनाईनचं थायमिनशी पेरिंग होतं डबल बॉन्डनी किंवा थायमिनचं ऍडेनाईनशी पेरिंग होतं डबल बॉन्डनी. जर ग्वानिन असेल तर सायटोसिनशी पेरिंग होतं ट्रिपल बॉन्डनी किंवा जर सायटोसिन असेल तर ग्वानिनशी बॉन्डिंग होतं ट्रिपल बॉन्डनी. त्या डीएनए स्ट्रँड वरती जसा सिक्वेन्स असेल त्या पद्धतीने आपल्याला नवीन न्यूक्लियोटाइडची अरेंजमेंट त्या अपोजिट साइडला झालेली बघायला मिळते आणि नवीन सिंथेसिस डीएनएचं झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम location of the RNA primer. You can see here the RNA primer is always located at the 3' end of the template strand म्हणलेला आहे बघ. आता इथं ब्ल्यू कलरचा जो स्ट्रँड आहे तर तो हा एक ओरिजिनल डीएनए चा मोलेक्युल दाखवलेला आहे. ज्या वेळेला त्याचं अनवाइंडिंग होतं सेपरेशन होतं त्यावेळेला एक स्ट्रँड इकडे गेलेला एक स्ट्रँड इकडे गेलेला आहे. त्यामुळे ह्याचा हा जो स्ट्रँड आहे हा सुरुवात कुठून झालाय बघा पहिला 3' to 5' म्हणजे हा असा इकडून आलेला आहे असा खाली गेलेला आहे. म्हणजे हा जो एंड आहे तो काय आहे इथं 3' आहे. तसाच हा इकडून बघितला तर हा असा इकडे गेलेला आहे हा इकडे खाली गेलेला आहे. याचा 3' कुठे आहे खाली आहे. त्यामुळे आरएनए प्रायमर इथं ग्रीन कलरने दाखवलेला आहे बघा. तो आरएनए प्रायमर कुठे अटॅच झालेला आहे 3' एंडला. टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3' एंडला लक्षात ठेवायचं आहे. ब्ल्यू कलरचा आहे तो टेम्पलेट स्ट्रँड आहे बघा इथे आणि ब्ल्यू कलरच्या टेम्पलेट स्ट्रँडचा 3' एंड इथं आहे म्हणून आरएनए प्रायमर जो आहे तो इथे अटॅच झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. इकडचा जो स्ट्रँड आहे त्याचा 3' एंड हा वरती आहे. त्यामुळे ह्या नवीन इकडच्या स्ट्रँडचा जो टेम्पलेट स्ट्रँडचा जो 3' एंड आहे तो या बाजूला आहे म्हणून आरएनए प्रायमर इथे अटॅच झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. Always RNA primer is getting attached to the 3' end of the template strand. Okay, and accordingly the complementary base pairs are added in the opposite to the template strand. And here what happens, you see the newly bound nucleotides get interconnected by phosphodiester bonds forming a polynucleotide strand. म्हणजे जसे नवीन नवीन न्यूक्लियोटाइड्स तिथे येत जातील कॉम्प्लिमेंटरी असणारे ते एकमेकाला कनेक्ट व्हायला लागतात. तिथं फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड त्यांच्यामध्ये तयार होतो आणि पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड फॉर्म झालेलं बघायला मिळतं. अँड द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड इज कॅटलाइज्ड बाय एन एन्झाइम डीएनए पॉलिमरेज. होल दिस प्रोसेस इट इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाइम नोन एज अ डीएनए polymerase. This point is very important for the examination point of view. And the new complementary strand is always formed in 5' to 3' direction. हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा आहे की ज्या वेळेला नवीन कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार होणार आहे त्यावेळेला जी डायरेक्शन आहे ती नेहमी काय असणार आहे तर 5' to 3' डायरेक्शन असणार आहे. हे दोन्ही पॉइंट आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट हिअर आपण डायग्राम मध्ये बघूया. इथं डीएनए पॉलिमरेज हा डीएनए पॉलिमरेज दाखवलेला आहे बघा. या स्ट्रँड वरती इथं डीएनए पॉलिमरेज आहे. या स्ट्रँडचा इथं डीएनए पॉलिमरेज आहे. हा रेप्लिकेशन फोर्क आहे. हा जो ब्ल्यू कलर दाखवलेला आहे तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रँड आहे. इथं 3' एंड आहे. त्यामुळे प्रायमर कुठं असणार आहे आरएनए प्रायमर इथून स्टार्ट होणार आहे. त्यामुळे ऑलवेज नवीन कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड जो तयार होणार आहे तो 5' पासून तयार होणार आहे बघा. इथं न्यू डीएनए स्ट्रँड मेड इन 5' to 3' डायरेक्शन. तसंच या बाजूला जर बघितलं तर इकडं आपण बघितलं तर हा कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड आहे. इथं याचं 3' एंड आहे. इकडं 5' एंड आहे आणि नवीन तयार होताना काय होणार आहे 5' to 3' होणार आहे. त्यामुळे हा जो या स्ट्रँड टेम्पलेट स्ट्रँडचा नवीन तयार होणार आहे तो या दिशेने तयार होणार आहे आणि वरच्याचा इकडून असा तयार होणार आहे नेहमी. त्यामुळं ज्या वेळेला रेप्लिकेशनची आपण डायग्राम बघतो त्यावेळेला टेम्पलेट स्ट्रँडच्या अपोजिट जो स्ट्रँड आहे तो नेहमी नवीन तयार होत असताना 5' to 3' तयार होणार आहे. आणि ह्या प्रोसेसला मदत कोण करणार आहे तर डीएनए पॉलिमरेज. हा एक पॉइंट इथं महत्वाचे आहे. हे दोन पॉइंट ह्या प्रोसेस मधले अतिशय महत्वाचे आहेत की नवीन सिंथेसिस होणार आहे त्याच्यासाठी एन्झाइमचं कॅटलायझेशन होणार आहे. एन्झाइम आहे पॉलिमरेज अँड न्यू कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड इट इज फॉर्मड इन 5' to 3' डायरेक्शन. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हिअर leading and lagging strand. So during the formation of new complementary strand the name are given here leading strand and lagging strand. So here the template strand with the free 3' end is called as a leading template and with free 5' end is called as a lagging template. म्हणजे ज्या वेळेला टेम्पलेट स्ट्रँड सेपरेट होतो त्यावेळेला एका स्ट्रँडच्या शेवटी 3' एंड फ्री असते त्या स्ट्रँडला लिडिंग टेम्पलेट म्हणलं जातं आणि ज्या टेम्पलेट स्ट्रँडला 5' एंड फ्री असतो
त्या टेम्पलेट स्ट्रँडला लॅगिंग टेम्पलेट म्हणलं जातं. And the process of replication always starts at C3 end of the template strand and proceed towards the C5 end. नेहमी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जे आहे ते 3' एंड पासून चालू होतं, म्हणजेच C3 एंड म्हणलेलं आहे टेम्पलेट स्ट्रँडच्या, अँड इट प्रोसीड टुवर्ड्स द C5 एंड. 3' एंड टू 5' एंड रेप्लिकेशनचं प्रोसेसिंग होतं आणि नवीन स्ट्रँडचं फॉर्मेशन हे 5' टू 3' होतं. ओके, लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर. लीडिंग कशाला म्हणायचं आणि लॅगिंग कशाला म्हणायचं, तर इथं तुम्ही बघू शकताय 3' एंड फ्री आहे म्हणून ह्याला आपण 3' नाव दिलेलं आहे आणि या स्ट्रँडला काय म्हणलेलं आहे, लीडिंग स्ट्रँड म्हणलेलं आहे. द टेम्पलेट, इथं हा वरचा जो ब्ल्यू कलरचा आहे तो वरचा टेम्पलेट आहे, पिंक कलरचा आहे तो खालचा टेम्पलेट आहे. फक्त ह्याला कलर आपण लीडिंग आणि लॅगिंग साठी वेगवेगळे दिलेले आहे. तर इथं बघू शकताय ज्याचा एंड 3' एंड फ्री आहे, that template strand is known as a leading strand, and the strand which is having 5' end free, that strand is known as the lagging strand. Okay, म्हणजे 3' end free असेल तर त्या स्ट्रँडला आपण लीडिंग स्ट्रँड म्हणणार आहे आणि 5' end free असेल त्या स्ट्रँडला आपण लॅगिंग स्ट्रँड म्हणणार आहे. आणि अपोजिट टू दॅट टेम्पलेट स्ट्रँड न्यू स्ट्रँड्स आर फॉर्मड, दोज आर नोन एज अ कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड्स, and here these new complementary strands are always formed in this direction 5' to 3'. But opposite to the leading strand, continuous complementary strand formation is taking place, and opposite to the lagging strand, the formation of complementary strand, it is a discontinuous. डायग्राम मध्ये बघू शकता तुम्ही, इथं पण 5' to 3' आहे, पण इथं कंटिन्युअसली स्ट्रँड तयार होत नाही लॅगिंग स्ट्रँडच्या समोर, पण लिडिंग स्ट्रँडच्या समोर मात्र कंटिन्युअसली तयार होतो. हा दोन्ही मधला फरक आहे, तो आपण लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, सो ओनली 1 मिनिट पेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. सो द रिमेनिंग पॉइंट्स वी हॅव टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो वी विल स्टॉप हिअर. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी.